میں نے سنا ہے نعت کا مصرع ابھی ابھی، تو ایک شخص نے اس اینٹ کو 11,11,000 میں خریدا تھا۔ وہ میرا ایسا چندہ ہے جو ریکارڈ توڑ چندہ ہے۔ اتنا بڑا چندہ آج تک میں نے نہیں کیا۔ میرے محترم بیکل اسائی صاحب رہے، میرے محترم اجمل سلطان پوری صاحب رہے، میرے محترم راز الہ آبادی صاحب رہے، میرے محترم قمر سلیمانی صاحب رہے۔ آج کل جتنے نعت خواں ہیں اس دور میں نعت خواں تھے ہی نہیں۔ 4 6 8 10 کو چھوڑ کر کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے تھے، جان لیجیے آپ۔ آج کل تو پروفیشنل پروگرام ہو گیا ہے۔ پہلے کے اکابر ہمارے چلتے تھے، ایسے چلتے تھے جیسے قوم جا رہی ہو، ایسے چلتے تھے جیسے ہمارے رہنما جا رہے ہوں۔ ایک ہنگامہ ہوتا تھا اگر کہیں اجلاس ہوتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بالخصوص نعت خوانی کے حوالے سے یا شاعری کے میدان میں جب آپ یا ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایک ممتاز و معروف ثنا خواں و استاد الشعراء کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، جن سے میری مراد الحاج راہی بستوی صاحب قبلہ ہے۔ جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بستی ضلع سے ہیں، تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز ارے کریں۔ بے شک، اشعار کیجیے۔ ہمارے ناظرین بڑے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے علاقے ضلع بستی سے راہی بستوی کا کافی نام مشہور ہے، آپ نے ان کا انٹرویو نہیں لیا، آج ان کی شکایتیں دور کرنے کا موقع ہمیں آپ نے فراہم کیا، اس کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہی میرا مادر وطن ہے، اور میری پیدائش تاریخ کے اعتبار سے 1955 میں ہوئی۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر رہا وہ کس طریقے سے، کیونکہ بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں تعلیمی دوران، تو وہ تھوڑا مشکلات بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ نہیں مشکلات کیا، شروع میں میرے والد تنہا تھے اور ہم لوگ 3 بھائی تھے۔ تعلیمی میدان میں میرے بڑے بھائی کا اچھا مقام رہا اور وہ گریجویشن کرنے تک ہم لوگوں کی سرپرستی فرماتے رہے۔ میرے والد صاحب جو ہے تنہا ہونے کے ناطے سے باہر مزدوری کے طور پر، کاروبار کے طور پر باہر زیادہ رہتے رہے، تو ہم لوگوں کی سرپرستی رہنمائی ہمارے بڑے بھائی ہی کرتے رہے۔ تعلیمی میدان ہو چاہے دوسرا کوئی میدان ہو، میرے بڑے بھائی ہی میرے سرپرست تھے یہاں پہ۔ تو تعلیمی میدان میں بھی وہی میری دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور انہی کے زیر سرپرستی میں ہم نے جو کچھ بھی تعلیم حاصل کیا اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے تعلیمی سفر جو آپ کا رہا اس میں کئی اساتذہ آپ کے رہے ہوں گے، کچھ مخصوص اساتذہ جو آپ کے رہیں، اگر ان کا نام یاد ہو تو آپ ان کا ذکر فرما دیں۔ ارے اساتذہ تو بہت رہے، اس لیے کہ میں نے جونیئر ہائی اسکول تک کہیں تعلیم حاصل کیا، ہائی اسکول تک کہیں اور کیا، انٹر کہیں اور کیا، گریجویشن کہیں اور کیا، تو اس طرح سے میں جگہ جگہ اپنا دوڑتا رہا۔ استاد بھی ہمارے بدلتے رہے، تو بہت اچھے اچھے ہمارے استاد رہے الحمدللہ۔ ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں ہم نے تعلیم حاصل کیا۔ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا اقبال حسین صاحب قبلہ تھے، وہ بھی میرے استاد تھے، ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے استاد گرامی درجہ 5 سے لے کے 8 تک ہمارے قصبے ہلور کے جس جونیئر ہائی اسکول میں ہم نے جہاں سے تعلیم حاصل کیا، وہاں کے بھی کئی ایک استاد رہے، ان کی بھی نگرانی میں ہم نے تعلیم حاصل کیا۔ ایسے لوگ بدلتے رہے، پرانا دور ہو گیا، نام بھی نہیں یاد رہ گیا، بس خالی چہرہ ان کی نگاہ نظروں کے سامنے کبھی کبھی گھوم جاتا ہے کہ میرے استاد رہے، نام سے واقفیت اب نہیں رہ گئی، کیا نام ان کا رہا۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ آپ جی کے پیر و بتائیے۔ مرشد کون ہیں؟ ہمارے اس میں حضور مفتی اعظم ہند کا غلام ہوں۔ جی پیر و مرشد سے کوئی خاص بات چیت؟ بس پیر و مرشد ہمیشہ جب میں بریلی شریف جاتا تھا تو پیر و مرشد ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے، جب میں
वापसी में रोता था, तब यही जुमला कहते थे कि बेटे रो मत, फिर मुलाकात होगी। तो मैं बड़े एतमाद के साथ लौटता था कि जब तक मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, तब तक मेरे पीर का पर्दा नहीं होगा। ये मुझे एतमाद था, ईमान था मेरा, इसलिए यही कह के वो रुखसत करते थे कि जाओ बेटा रो मत, मैं इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, क्यों परेशान हो? तो मैं उनका गुलाम हूँ। जी, माशाल्लाह। हज़रत हम ये जानना चाहेंगे नात ख़ानी का जो ये सफ़र रहा आपने कब शुरू किया और कैसे इस नात ख़ानी की फ़ील्ड में आप आए? मैंने सफ़र 1967 से शुरू किया, नात ख़ानी का, और नात गोई का सफ़र मैंने 1970 से शुरू किया। जी, जी। तो पहली मर्तबा वो कब स्टेज के कौन-सा इलाका था कि जहाँ आप स्टेज पे आए? पहली बार मैं अपने ही गाँव में, मेरे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1967 में, जी, उसी स्टेज पर मैं हाज़िर हुआ और वहीं से मैंने नात शरीफ पढ़ना शुरू किया। जी, नात ख़ानी का सिलसिला मेरा 1967 से शुरू हुआ है। जी। आपका नाम पूरा क्या है? मुझे मोहम्मद जमील कहते हैं। जी, पूरी दुनिया आपको राही बस्तवी राही के वस्तवी के नाम से जानती है, जानती है, तो लेकिन मेरा नाम मोहम्मद जमील है। ये तख़ल्लुस कब आपका पड़ा? 1970 में मेरे वालिद गिरामी ने मुझे राही बस्तवी के नाम से नवाजा। जी, मेरे वालिद गिरामी की देन है तखल्लुस, जी, किसी और जगह से मुझे नहीं मिला, बल्कि मेरे वालिद ने मेरा तखल्लुस राही बस्तवी रखा। जी। हम ये जानना चाहेंगे आप कैसेट के दौर के शायर भी हैं माशाल्लाह, तो उस वक्त क्योंकि मोबाइल टेलीफ़ोन वगैरह का ज़माना नहीं था, तो जलसों में आपकी जब शिरकत होने वाली थी, कोई अगर चाहता था कि मैं राही बस्तवी को बुलाऊं तो किस तरीके से उस ज़माने में तारीख़ ली जाती थी? ख़त व किताबत का सिलसिला था, जी, 1 हफ़्ता लग जाता था ख़त के आने में, उसके बाद पढ़ के मैं जवाब देता था, 1 हफ़्ता लग जाता था जवाब पहुँचने में, तो एक प्रोग्राम फ़ाइनल होने में 15 दिन लगता था। 15 दिन लगता था। जी, आज इतना मॉडर्न ज़माना हो गया कि 15 सेकंड में। 15 सेकंड के अंदर आदमी वो प्रोग्राम फ़ाइनल कर जी, देता है। तो ये 15 दिन जो आप बता रहे हैं कि 15 दिन सिर्फ डेट फाइनल होने में लगता था, जी, तो वहाँ जाने में परेशानियाँ कितनी होंगी उसके बारे में बहुत थोड़ा? परेशानी होती थी। मैंने साइकिल से पहले मैं सफ़र करता था, जी, उसके बाद धीरे-धीरे मोटरसाइकिल का ज़माना आया, फिर गाड़ियों का ज़माना आया, लेकिन ज़्यादातर सफ़र मैंने बैलगाड़ी से किया है, बैलगाड़ी। कोई प्रोग्राम वाक़या में। अगर आप बताना चाहें बैलगाड़ी से हाँ, सफ़र करने का? जी। मैं क्योंकि आज जो सहूलियत दी जा रही शोरा हों, उलमा हों, क्योंकि हालात और ज़माना के एतबार से सारी सहूलियत मिलती रहती है, जी, लेकिन जी, जी, उस जी। ज़माने में जज़्बा भी था इस्लाम और दीन की खिदमत जी, करने जी, का। जी, जी, जी। तो वो थोड़ा-सा हम सफ़र जानना चाहेंगे उस। हमारे यहाँ पहले असल में एक तो सड़कें नहीं थी, जी, कच्ची सड़कें थी, पगडंडी सड़कें थी, इसीलिए वहाँ बैलगाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं था निकलने रास्ता का। नहीं था। बैलगाड़ी में लोग रज़ाई गद्दा बिछा देते थे और कहते थे इसी पे बैठिए, और बैल की जोड़ी लगा देते थे, जी, और बैलगाड़ी वाले से कहते थे कि हाँ के ले चलो, वो लेके चलता था। जो रास्ता 2 घंटे का है, आज सफ़र तय करते हैं, वो 10-10 घंटे लग जाते थे बैलगाड़ी में सफ़र करते हुए, तब जाके जलसेगाह में पहुँचते थे। थके हारे रहते थे, लेकिन कोई नहीं पूछता था कि चल के आराम कर लीजिए। गए, उतरे, फ्रेश हुए, कपड़ा चेंज किया, सीधे स्टेज पे पहुँच गए। अजीबो-गरीब दौर था वो ज़माने में, जी, जान लीजिए आप प्रोग्राम का। आजकल तो मशीनी दौर है, चट गए, पट आए, इधर गए, उधर आए, ये प्रोग्राम किया, हर तरह से सहूलतें तमाम फराहम हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था मेरे बाबू, जी, पहले बड़ी दुश्वारियाँ होती थी। जी। दुनिया आपको एक नात ख़ां की हैसियत से और एक शायर की हैसियत से जानती है, लेकिन चंद सालों पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई जो आप गज़लिया मुशायरे में शिरकत करें। आप पर बहुत एतराज़ हुए थे, अरे नहीं, तो कोई इतराज़ नहीं, मेरे तमाम उलमा ने हमसे, हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप मुशायरे में बिल्कुल जाइए। बस औरतों के बारे में थोड़ा-सा है कि जो औरतों का आजकल माहौल गंदा हो गया है, इससे परहेज़ करना चाहिए। जी, ये बात तो हमारे भाइयों ने बताई। यानी जो अकाबिर उलमा थे आपको ये मशवरा दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कि ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अगर मुशायरे में जाते हैं, उर्दू अदब का मुशायरा है तो बिल्कुल शिरकत कीजिए आप। जी। हुँ। हम जिस इदारे में बैठकर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, जामिया उम्मे हबीबा, जी। इसके बारे में थोड़ा बताएँगे आपकी या आपने कब कायम किया? इसका पूरा तफ़सीली थोड़ा बायोडाटा हमको बस बताएँ। मेरे वालिद की एक ख़्वाहिश थी, उनकी एक तमन्ना थी कि जहाँ बच्चों की तालीम के लिए लोग इतना कोशा हैं, वहाँ गरीब बेटियों की तालीम के लिए भी कोशा होना चाहिए। हमारी गरीब बेटियाँ जाहिल अपने ससुराल चली जाती हैं, वो गैर तालीम याफ़्ता होती हैं, तो अपने बच्चों की क्या परवरिश करेंगी? उनका एक ख़्वाब था, जिस ख़्वाब को पूरा करने के लिए 1996 में मैंने इसकी बुनियाद डाली, और
4 سال میں بلڈنگ تیار کروا کے سن 2000 سے میں نے تعلیمی سفر شروع کروا دیا اس ادارے کا، اور آج 25 سال ہو گئے۔ ان سال میں نے سلور جبلی منایا ہے۔ آج کل ہمارے ادارے میں تقریباً 1100 بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میرے ہاں 36 کا اسٹاف چل رہا ہے، اور میرے والد میرے ادارے کی تعلیم تو نہ دیکھ سکے، لیکن جب بلڈنگ تیار ہوئی تو 1998 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ آگے کا سفر میرے ادارے کا نہ طے کر سکے، لیکن کم سے کم ان کا خواب جو ادھورا تھا اسے ان کے بیٹوں نے پورا کیا، اور آج الحمدللہ میرا ادارہ کافی رواں دواں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے والد گرامی کی خواہش تھی؟ میرے والد گرامی کی خواہش تھی کہ بچوں کا ایک اسکول قائم کیا جائے۔ یہ کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ جو ہے چندہ کر کے مدرسے مسجد تعمیر کریں؟ میں ایک جلسے میں گیا تو جہاں میرا قیام ہوا وہاں چھپر کا اسکول تھا، جی تو میں نے پوچھا کہ بابو قیام گاہ کے لیے کوئی اور اچھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں استنجا خانہ وغیرہ بنا ہو؟ کہیں نہیں، بہت غریب ادارہ ہے، یہاں بڑی دقت ہے، اسی میں سب لوگ آ کے رکتے ہیں اور جلسے میں شرکت کرتے ہیں، یہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بس میرے دل نے کوسا مجھے کہ راہی بستوی آئے ہو تو کم سے کم ایک کمرے کا انتظام کر کے یہاں سے تمہیں جانا ہے۔ بس وہیں سے ایک آگ میرے دل میں اٹھتی، اور میں نے اسٹیج پر جا کے آواز دیا، اور نعت رسول پڑھتے پڑھتے جو انعام مجھے ملا وہ سارا انعام کا چندہ میں نے پہلے اپنی ماں کی طرف سے دیا، اس کے بعد میں نے چندہ کرنا شروع کیا تو 2 کمرے کا انتظام لوگوں نے کر دیا۔ بس وہیں سے میرے دل کی تمنا اور بیدار ہو گئی، اور وہیں سے میں بیدار مغز کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کے لیے بھی پریشان تھا کہ اور کیا کوشش کی جائے جس سے کم ادارے اور زیادہ ترقی کے راستے پہ پہنچیں، اور جہاں غریبی ہو اسے امیری میں کیسے تبدیل کیا جائے، یہ ایک میری خواہش تھی۔ بس اسی طرح سے میں چندہ کرنے لگا، اور جیسے جیسے چندے کرنے کا رواج میں نے آگے بڑھایا تیسے تیسے قوم نے ساتھ دینا شروع کیا، اور یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ابھی تک آپ نے جو ہے کتنے مدارس مسجد؟ مجھے یاد نہیں ہے، جان لیجیے آپ کہ کتنی مسجدیں میں نے بنوا ڈالی اور کتنے مدرسے میں نے بنوا ڈالے چندے کے، اپنے چندے کے بل پہ، مجھے یاد نہیں ہے، جان لیجیے آپ، یہ کنڈیشن ہے۔ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جو چندے کا سفر رہا آپ کا اسٹیجی دنیا میں، تو وہ سب سے ہائی کوالٹی کا جو چندہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے بارے میں بتائیے۔ میں چندہ مدھیہ پردیش میں کر رہا تھا ایک مقام کا، جی تو وہاں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اسی مجھے بلایا گیا، تو میں نے ان لوگوں سے ایک خواہش ظاہر کی کہ میرے سامنے 4 اینٹیں منگوائی جائیں، تو 4 اینٹیں دھل کے منگوائی گئیں، چاروں خلیفہ کے نام۔ تو میں نے اس 4 اینٹوں کو فروخت کرنا اسٹیج پہ شروع کیا۔ تو میں نے جب شروع کیا تو پہلی اینٹ پہلے خلیفہ کے نام 11,000 میں بکی، دوسری اینٹ دوسرے خلیفہ کے نام 11,000 میں بکی، تیسری اینٹ تیسرے خلیفہ کے نام 11,000 میں بکی۔ لیکن جب مولا علی کا نام آیا اور ان کے نام کی اینٹ جب میں نے ہاتھ میں اٹھا کے اوپر کیا اور کہا کون ہے خریدنے والا، تو ایک شخص نے اس اینٹ کو 11,11,000 میں خریدا تھا۔ وہ میرا ایسا چندہ ہے جو ریکارڈ توڑ چندہ ہے۔ اتنا بڑا چندہ آج تک میں نے نہیں کیا کہ ایک اینٹ کی قیمت 11,11,000 ہو جائے، اور الحمدللہ اتنا چندہ ہوا۔ مجھے نعت رسول پڑھنے میں 6,000 انعام ملا تھا، وہ چندہ میں نے اپنی ماں کی طرف سے پہلے دے دیا، اس کے بعد چندہ کیا۔ آج 4 منزلے کی عمارت وہاں تیار ہے، الحمدللہ۔ کبھی اتفاق ہوتا ہے، میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد جب بلڈنگ تیار ہو گئی تو پھر مجھے لوگوں نے بلایا افتتاحی جلسے میں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ ابھی لائٹ کا کام نہیں ہوا ہے، تو کہیں نہ بھی لائٹ کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو میں نے اس جلسے میں بھی چندہ کر دیا، تو 7 لاکھ روپیہ خالی لائٹ کے لیے آ گیا۔ آج کل الحمدللہ جگمگاتا ہوا ادارہ وہ ہے جو چمک رہا ہے۔ یہ میرے محنت کا نتیجہ تھا، اللہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے میرے ہاتھوں سے کام لے لیا۔ اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے شعراء نذرانہ بھی لیتے ہیں، انعام بھی لیتے ہیں، لیکن میں انعام کا پیسہ نہیں لیتا۔ انعام آپ اگر مدرسے کا جلسہ ہے تو مدرسے میں دے دیتا ہوں، مسجد کا جلسہ ہے تو مسجد میں دے دیتا ہوں، درگاہ کا جلسہ ہے تو درگاہ میں دے دیتا ہوں، عرس اگر کسی کا ہے تو مزار پاک کی تعمیر کے لیے دے دیتا ہوں۔ میں انعام کا پیسہ نہیں لیتا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو جلسے والے بلاتے ہوں گے آپ کو
मस्जिद या मदरसे का कोई भी चंदा करवाने के लिए, तो आपको ऐसे रूम में ले जाते होंगे जहाँ टूटा फूटा रूम हो, हाँ, ताकि ताकि राही मैं बस देखूं, मैं देखूं और मेरा जहन बेदार हो, बेदार ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूं जी। और चंदा करवा दूं। लोग ऐसे करते हैं, जी। अक्सर ऐसा करते हैं। आपके एक साहबजादे हैं, कई साहबजादे आपके हैं, जी। और सब अच्छे अच्छे नात पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, लेकिन उनमें जो है बिलखुसूस हम सद्दाम राही साहब की बात करेंगे जी, कि जी, जी। बिल्कुल आपकी हूबहू कॉपी हैं आपकी, जी, तो जी, आप उनके जी। बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? नहीं, ठीक है, बच्चा है मेरा, जी। बड़ी मेहनत करता है और शुरू से बचपन से उसे बड़ी लगन थी नाते रसूल पढ़ने की। नाते रसूल पढ़ने की लगन के साथ साथ मेहनत करता रहा, वो स्टेज पे पहुंचा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि हिंदुस्तान के हर स्टेज पर सद्दाम राही को बुलाया जा रहा है। बेशक। हज़रत, हम ये जानना चाहेंगे, आप एक अच्छे शायर नात ख़्वां होने के बावजूद एक अच्छे ताजिर भी हैं, तो जो नए ज़माने के हमारे शोराए कराम हैं जो सिर्फ़ प्रोग्राम पर ही फोकस करते हैं, उनको तिजारत के मैदान में आना कितना ज़रूरी है, उनको क्या मशवरा नहीं, देना ज़रूरी है। चाहिए? जी। हम तिजारत को मुक़द्दम बनाइए, जी। और इसलिए कि अगर आप सिर्फ प्रोग्राम की दुनिया में आप अपने आप को रखते हैं और कहीं इत्तेफाक से आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपके लिए और कोई दूसरे ज़राए से पैसा आने की उम्मीद नहीं है, और तबीयत आपकी ख़राब हो गई और 6 महीना लगातार आप बीमार हो गए, तो आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? इसलिए अगर आपके पास कारोबार भी है, तो अगर प्रोग्राम आपका बंद होता है, तबीयत आपकी बिगड़ती है, तो आप तिजारत से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। इसलिए तिजारत का करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप ज़माने कदीम के शायर हैं, तो हम चाहेंगे कि उन कदीम शोरा के भी जो आपके साथियों में से हैं, कुछ का अगर ज़िक्र करना चाहें आप। मेरे मोहतरम बेकल उसाई साहब रहे, मेरे मोहतरम अजमल सुल्तानपुरी साहब रहे, मेरे मोहतरम राज इलाहाबादी साहब रहे, मेरे मोहतरम कमर सुलेमानी साहब रहे। ये सब ऐसे शोराए कराम हैं कि जिनको हमारे सीनियर थे, कि जिनकी इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैंने उनको आइडियल बनाया है, मैंने उनको आइडियल माना है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीख कर अपना शेरी सफ़र आगे बढ़ाया है। जी। बेकल उस्ताही के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, कोई वाक़या उनके साथ में जो गुज़रा हो? हम बेगल साहब के साथ भी बहुत सफ़र हुआ है, जी। अजमल साहब के साथ भी बहुत सफ़र हुआ है, सबके साथ सफ़र ही तो किया है। जी। अकेले तो कहीं चलते नहीं थे, किसी प्रोग्राम में चाहे वो नात का मुशायरा हो, चाहे वो जलसा हो, जाते थे तो सब लोगों का साथ रहता था। आजकल जितने नात ख़्वां हैं, उस दौर में नात ख़्वां थे ही नहीं। ही नहीं। 4, 6, 8, 10 को छोड़कर कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलते थे, जान लीजिए आप। अब तो एक बुलाओ 10 आते हैं, 10 आते हैं। ये आलम है, जान लीजिए आप। जी। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, आप जब जलसों में जाते हैं तो सबसे पहले हाथ उठाकर ये हथेली अपना देखते हैं, ये मेरे इसका राज की बात है, ये मेरे राज की बात है। जी। इससे बहुत लोगों ने पूछा, जी। लेकिन मैं बताने से कासिर रहा, इसलिए कि मेरी हथेली पे क्या है ये मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है। जी, यानी ये राज की बात मैं है। हथेली को देख के ही पढ़ता हूँ, हाँ। ये मैं शुरू से मेरी आदत रही जी। है। ये राज की बात है और ये राज ही रहेगी कि आप की जो तसानीफ़ हैं नात या शायरी में, जी। वो अभी तक कितनी शाया हो चुकी हैं? बहुत मुझे याद नहीं है, कम से कम छोटी बड़ी मिला के 40 किताबें शाये हुई होंगी। कलकत्ते से शाये हुई, मेरठ से शाये हुई, दिल्ली से शाये हुई, कानपुर से शाये हुई, यहाँ से शाये हुई, मैंने खुद शाये करवाई, लेकिन मेरे पास कोई किताब बची नहीं, इसलिए कि अब किताबों का दौर रहा नहीं। अब मोबाइल का ज़माना आ गया, अब मोबाइल से आदमी सुनता है, कौन किताबें पढ़ता है अब। जी। चलते चलते हम कुछ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज की प्रोग्रामात हो गए हैं, हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ वाहियात किस्म की बातें आ ही जाती हाँ हैं, जी, तो जी, आज जी, जी, आज से जी। 40 साल 30 साल पहले का प्रोग्राम क्या इसी तरह होता था? नहीं, ऐसे नहीं, बहुत साफ सुथरा प्रोग्राम होता था। आजकल तो प्रोफेशनल प्रोग्राम हो गया है। पहले के काबिल हमारे चलते थे, ऐसे चलते थे जैसे कौम जा रही हो, ऐसे चलते थे जैसे हमारे रहनुमा जा रहे हों। एक हंगामा होता था अगर कहीं इजलास होता था कि फलां जगह आज जलसा है, तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हुआ करती थी। अब तो आजकल फुटपाथ पे भी जलसे होने लगे हैं। हाँ, सही। हाँ, सड़क के किनारे भी जलसे होने लगे हैं, गली कूचों में जलसे होने लगे हैं। तब जलसों का बड़ा मेयार था और बड़े मेयारी जलसे हुआ करते थे, इसलिए तब में और अब में बड़ा फ़र्क है, जान लीजिए आप। बहुत फ़र्क हो गया है। हाजी साहब, अगर मुनासिब समझें आप तो एक कुछ शेर पढ़ दें, ऐसे कह दीजिए आप। जी, जी। हाँ, हाँ, जी। हाँ। हमारे नाज़रीन की भी यही ख्वाहिश है। जी। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए कुछ शेर। मैंने सुना है नात का मिसरा अभी अभी,
अरे मैंने सुना है नात का मिसरा अभी अभी, देखा हो जैसे गुंबदे खजरा अभी अभी, मैंने सुना है नात का मिसरा अभी अभी, ताज़ीम में झुका है तख़य्युल का हर वजूद, अरे ताज़ीम में झुका है तख़य्युल का हर वजूद, अरे आई हुई है फातिमा ज़हरा अभी अभी, मैंने सुना है नात का मिसरा अभी अभी, खुद ही मदीने जाने के असबाब बन गए, खुद ही मदीने जाने के असबाब बन गए, अरे मैंने तो बस किया था इरादा अभी अभी, मैंने सुना है नात का मिसरा अभी अभी। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं, आपकी जी। इतनी उम्र हो गई है, जी। 55 साल से आप नात खानी के जी, मैदान जी। में हैं, हाँ। ये आवाज़ की राज क्या है? ये खुदादाद चीज होती है रहबर साहब, जी। इसमें कोई किलो खाल की बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे जिस हाल में रखे, जी। ये उसकी मर्जी की बात है। जी। अल्लाह तबारक तआला ने जैसी मेरी आवाज़ पहले रखी थी वैसे आज भी रखी है, उसकी मर्जी की बात है। बेशक। चलते चलते 2 सवाल और रह गए हैं कि आपको खिलाफत भी हासिल है, जी, तो हम बेशक। जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कहाँ से आपको खिलाफत हासिल है? खानकाह नईमिया के हमारे पीर मुर्शिद जिनसे मैं तालिब भी हूँ, हुजूर इरफान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जी। मेरे इदारे के जलसे में तशरीफ़ लाए थे, अपने साथ सरकार का मुँह मुबारक शरीफ भी लेके आए थे। माशाअल्लाह। मैंने बड़ी हसरत भरी निगाह से मुँह मुबारक शरीफ को देखा तो आपने फरमाया राही बस्तवी परेशान मत हो, इसमें कोपले निकलने दो, इंशाअल्लाह मैं आपको इंशाअल्लाह मुँह मुबारक भी आपको मैं दूंगा। माशाअल्लाह। उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने अपनी खानकाह पे मुझे बुलाया और उसकी एक कोपल निकल गई थी, उसमें से निकाल के उन्होंने मुँह मुबारक शरीफ मुझे भी अता किया। और जब मैंने पूछा कि सरकार ये मोहब्बत का राज क्या है, तो कहा खुदा की कसम ये मदीने से हुक्म हुआ है। माशाअल्लाह। तो अल्लाह के मैंने अपने गरीब खाने पे, तब से मैंने अपने घर को गरीब खाना कहना छोड़ दिया जब से सरकार के मुबारक मेरे घर में आया। अब मेरा वो गरीब खाना नहीं बल्कि वो दौलत खाना है, इसलिए कि वहाँ सरकार का मुबारक शरीफ रखा हुआ है। उसके 1 साल के बाद आपने एक जलसे मुझे बुलाया और खिलाफत से मुझे मेरी दस्तार कर दी और मुझे खिलाफतनामा अता कर दिया। ये उनकी मोहब्बत की बात है। बस मुझे इस लायक समझा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे खिलाफत ले सकूँ, लेकिन वो मुस्कुराए, कहा नहीं मियाँ ले जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, जी। और मुझे खिलाफतनामा अता कर दिया। जो नए दौर के बच्चे आ रहे हैं, जी। उनको नात खानी की तरफ किस तरह माइल किया जा सकता है? नहीं ठीक है, पहली बात तो है कि तालीम पे जोर दीजिए। जी। अगर तालीम कमज़ोर है तो हर मोड़ पर कमज़ोर साबित होंगे, इसलिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो नातखानी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें इंशाअल्लाह वो पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि उन्हें तालीमात के ज़ेवरात से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे आरास्ता किया जाए। जी। हाँ। तो अभी तक हम ये जानना चाहेंगे कि कोई अगर आज भी आपका प्रोग्राम लेना चाहे, तारीख लेनी चाहे, हाँ हाँ। तो क्या कोई और दूसरा रहता है आपके साथ में? नहीं इसके जी बाद नहीं, करता है डायरेक्ट कि मुझसे आप बात कीजिए, डायरेक्ट मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है। जी।
میرے موبائل میں آف والی وہ سوئچ ہی نہیں ہے جی جی جو آف کر دوں. ہمیشہ کھلا رہتا ہے موبائل. آپ کبھی بھی مجھ سے بات کیجئے اور میرا پروگرام لیجئے. اگر میری ڈیٹ خالی ہے فوراً میں پروگرام کرتا ہوں. نہ میرا کوئی سیکریٹری ہے، نہ میرا کوئی کام کرنے والا ہے، نہ میں کوئی درمیان کا آدمی ہے، نہ میرے پاس کوئی دلال ہے جو میری تاریخ کو لین دین کرے. جی. ہاں تو آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں؟ نہیں، واٹس ایپ میں نہیں چلتا. میں چھوٹی موبائل چلاتا ہوں. جی میرے پاس دیکھیں جو موبائل ہے وہ یہی ہے. میں بڑی موبائل نہیں چلاتا، جی چھوٹی موبائل چلاتا ہوں. خالی یس نو بات کرتا ہوں بس. جی اور واٹس ایپ پہ جو بھی کام ہوتا ہے میرے بچے چلاتے ہیں. جی کچھ بھی منگوانا ہوتا ہے بچے منگواتے ہیں. کہیں سے جلسے کا، مشاعرے کا پوسٹر منگوانا ہوتا ہے میرے بچے منگواتے ہیں، مجھے دکھا دیتے ہیں. جی. حاجی صاحب قبلہ چلتے چلتے آخر میں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک ارادے کو اور پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین آمین. آپ کے ذریعے سے وہ لوگ جو کتابوں سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں، کم سے کم آپ کی ویڈیو سے، آپ کے موبائل سے، تمام دینی معلومات سے وہ قریب ہو جائیں گے. اور ان کے لیے سب سے بہتر موقع یہ ہے کہ آپ کے لیے اور زیادہ آپ کو فروغ بخشیں، آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ دائیں بازو بن کے طاقتور بن جائے تاکہ آپ کام کرنے میں سکشم رہیں. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی کے راستے پہ لے جائے. میری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا یہ مشن اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کامیابی کے راستے پہ لے جائے. آمین.